वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मोदये सखाय इंद्रं मोदये। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमः स्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमः स्विदेव सः। ओम बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रम प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षक ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम ओम शाश्वत पिता
శాశ్వత మాత, సర్వపిత సర్వమాత, విశ్వపిత విశ్వమాత, జగత్ పిత జగన్మాత, జగదాంబ జగజ్జనని. ఓం జగత్పతి విశ్వపతి चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा, सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा, विश्वबंधु विश्वमित्र विश्वसखा, आदि बंधु आदि मित्र आदि सखा, शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सर्वगुरु सत्य नित्य गुरु, शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी, शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट महाराट पूर्णराट बहुराट सर्वराट नित्यराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा विश्वाधारा जगदाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा परमेशा सर्वेशा जगदीशा विश्वेशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपम। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु। ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः। ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वरा प्राणपति जीवनेश्वरा जीवनाधारा जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायका। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा मोक्षदा प्रविनोदा आयुर्दा स्वस्तिदा। ओम 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 ఓ ముఖమందన ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది
చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామః. ఓం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, మహాత్మ, విశ్వాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వరారాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, పెంచుకోవాలి, ఒకరినొకరు అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. రక్షణ కవచాల ద్వారా ఒకరినొకరు రక్షించుకుంటూ, ఒకరి ప్రతిష్టను, ఒకరి పరువును ఒకరు కాపాడుకుంటూ. ఎవరి పరువును వారు కాపాడుకోవడం కష్టమే. నా పరువు నేను కాపాడుకోవడం కష్టమే. నా కీర్తిని నేను కాపాడుకోవడం కష్టమే. కీర్తికర కర్మలు చేయవచ్చు, కానీ కీర్తిని పెంచుకోవడం అనేది నా చేతుల్లో ఉండదు. యశస్సుని, కీర్తిని, పేరును, ప్రతిష్టను నేనే చేసుకోలేను. నా ప్రచారం నేను చేసుకోవడం అనేది అది సరైనది కాదు. స్వస్తుతి, స్వప్రశంస, నా ప్రశంస నేను, నా పేరు, నా కీర్తి, నా యశస్సు నేనే ప్రచారం చేసుకుంటే అది కీర్తి కాదు, అది యశస్సు కాదు, అది పరువు కాదు, అది ప్రతిష్ట కాదు. పరువు ప్రతిష్టలు ఇతరులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. కర్మ చేయడం వరకే. కీర్తికర, ప్రతిష్టకర కర్మలు చేయడమే నా పని. అది నా చేతులు ఉంటుంది. రాజుకు మంచి పేరు వస్తుందంటే పని, రాజు యొక్క పని, కర్మలు, వ్యవహారం. కానీ ఆ రాజు పేరును, ప్రతిష్టను నిలబెట్టేది, కాపాడేది, ఆ రాజు గురించి కీర్తించేది, ప్రశంసించేది, స్తుతించేది ఎవరు? రాజు తన గురించి తాను స్తుతించుకుంటే అది స్తుతి కాదు, స్వస్తుతి. మనని మనం పోగొడుకుంటే అది సరి అయినటువంటి పొగడ్త కాదు. నన్ను నేను మెచ్చుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? నన్ను నేను మెచ్చుకోకూడదు, ఎవరో మెచ్చుకోవాలి. అటువంటి పనిని నేను చేయాలి. నన్ను నేను రక్షించుకోవడం కాదు, కేవలం నన్ను నేను రక్షించుకోవడం సాధ్యం కాదు. ఎవరైనా, రాజైనా ఎవరైనా, ఎవరిని వారు మాత్రమే రక్షించుకోలేరు. రక్షించేవారు ఉండాలి, అంగరక్షకులు ఉండాలి, రక్షణ వలయం ఉండాలి. అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. రక్షణ వలయం అవసరం. మనల్ని ఎవరు రక్షిస్తున్నారు? ఎవరెవరిని ఎవరు రక్షిస్తున్నారు? ఏ పదార్థాలను ఎవరు రక్షిస్తున్నారు? అన్నింటిని మనం రక్షించలేము. చివరికి మన శరీరాన్ని మనమే రక్షించుకోలేము. మన కాళ్ళను, మన కీళ్ళను, మన గోళ్ళను, మన వెంట్రుకలను, మన రోమాలను కూడా మనం రక్షించుకోలేము. మన చర్మాన్ని, మన అంగాలను, మన ఇంద్రియాలను, మన మనసును మనం రక్షించుకోలేకపోతున్నాం. అలాగే మన పరువును మనం కూడా కాపాడుకోలేము. మన పరువును కాపాడేవారు ఉండాలి, పరస్పరం ఉండాలి. ఒకరినొకరు పరువు కాపాడుకోవాలి, ప్రతిష్టను కాపాడుకోవాలి, కీర్తిని, యశస్సును, పేరు అవసరం. కాపాడుకోవడం కాదు, పెంచుకోవాలి. ఒకరి ప్రతిష్టను ఒకరు పెంచుకోవాలి, పరస్పరం పెంచుకోవాలి. అంత పూర్ణ విశ్వాసం ఉండాలి. మరి అటువంటి శ్రద్ధ ఉండాలి. శ్రద్ధ ఉండాలంటే అటువంటి వ్యవహారం ఉండాలి, అటువంటి గుణాలు ఉండాలి, అటువంటి కర్మలు ఉండాలి. అలా చేసినప్పుడే, అటువంటి విశ్వాసాన్ని కలిగించినప్పుడే. శ్రద్ధ ఉండదు, కలిగించాలి.
విశ్వాసం ఉండదు. విశ్వాసం కలిగించాలి. నన్ను నమ్మండి, నన్ను విశ్వసించండి అంటే ఎవరు నమ్మరు, ఎవరు విశ్వాసం చేయరు. నా పట్ల శ్రద్ధ ఉంచుకోండి అంటే ఎవరు ఉంచుకోరు. నా పట్ల ప్రేమను కూడా యాచించకూడదు. నన్ను ప్రేమించండి, నన్ను ప్రీతితో చూడండి, మర్యాదగా చూడండి, నన్ను గౌరవించండి, మర్యాద చేయండి, సన్మానం చేయండి. అడిగి మరీ సన్మానం చేయించుకోవడం, అడిగి బిరుదులు ప్రదానం చేయించుకోవడం, అది బిరుదే కాదు, అది సన్మానమే కాదు. అడిగి చేయించుకుంటే నన్ను పొగడండి, నన్ను స్తుతించండి, నన్ను కీర్తించండి. 4 దిశల్లో, ఆ దిశ, ఈ దిశ అంతేకాదు. 4 దిశలే కాదు, 5 దిశలు. పైన కూడా నా పేరుండాలి. వేరే గ్రహాలపైన నా పేరుండాలి. ఆకాశమంత, అంతరిక్షమంతా నా పేరు మారు మోగిపోవాలి. దుందుభిలాగా, నగారాలాగా. ఎక్కడ చూసినా ఆకాశంలో కూడా నా పేరే, నన్నే కీర్తించాలి. 5 దిశలు. లేదా కింది వైపు, ఇతర దేశాల్లో, కింది దేశాల్లో, దేశాల్లో కూడా నా పేరు ఉండాలి. నన్నే కీర్తించాలి. మరి కోరుకొని, అడిగి, యాచించి, అది పేరు కాదు, అది ప్రతిష్ట కాదు, అది యశస్సు, కీర్తి కాదు. దాని స్తుతి అనరు. రకరకాల రక్షణ వలయాలతో, రక్షణ సాధనాలతో రక్షించుకోవాలి. ఒకరినొకరు కాపాడుకోవాలి. మరి అదైనా ప్రజలైనా, ఇంట్లోనైనా, బయటైనా, మన శరీరంలోనైనా అంగాలు, అవయవాలు, ఇంద్రియాలు కూడా పరస్పరం కాపాడుకుంటున్నాయి. విమర్శించుకోవడం లేదు, తిట్టుకోవడం లేదు. కళ్ళను తిట్టవు, కళ్ళు చెవులను తిట్టవు. తిట్టుకోవడం ఉండదు. ఎవరి పని వారు చేసుకుంటాయి. ఇంద్రియాలు కానీ, అంగాలు కానీ, గోళ్ళు కానీ, కీళ్ళు కానీ, చెవులు కానీ, చేతులు కానీ తిట్టుకోవడం ఉండదు. సమన్వయం చేసుకోవడమే. కలుపుగోలుతనం ఉండాలి, కలిసి ఉండాలి. శరీరంలో అంగాల్లాగా. చేతులున్న 5 వేళ్ళు ఉన్నాయంటే 5 వేలు కలిసే ఉంటాయి, సమన్వయం చేసుకుంటాయి. 5 వేళ్ళు సమానం కాదు, కానీ సమన్వయం చేసుకుంటాయి. సమానం కాకుండా సమన్వయం చేసుకుంటాయి. ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ సమానం కాదు. వారి శక్తి, వారి బలాలు, వారి బుద్ధి అన్నీ సమానం కాదు, కానీ సమన్వయం అవసరం ఉంది. రాజ్యంలో ప్రజలు రకరకాలు ఉంటారు, ఎన్నో రకాలు ఉంటారు, ఎన్నో మనస్తత్వాలు ఉంటాయి, ఎన్నో గుణాలు ఉంటాయి, ఎన్నో స్వభావాలు ఉంటాయి, ఎన్నో సంస్కారాలు ఉంటాయి. రకరకాలు వింత వింత ఉంటాయి. మంచివారు, చెడ్డవారు, దొంగలు, బందిపూర్లు, దుష్టులు, దుర్మార్గులు, ధార్మికులు, సజ్జనులు, భక్తులు, మహాత్ములు, అన్ని రకాలు ఉంటారు. సమన్వయం అవసరం ఉంటుంది. చేతులు 5 వేళ్ళు సమన్వయం, శరీరంలో అంగాలు సమన్వయం, అలాగే సమాజం అనే శరీరంలో సమన్వయం అవసరం. ఈ శరీరం నడిపించే రాజు జీవుడు, జీవాత్మ. అలాగే రాజ్యం నడిపించే జీవుడు లాంటివాడు రాజు. రాజు నడిపించాలి రాజ్యాన్ని, దేశాన్ని పరిపాలించాలి, పోషించాలి, పాలించాలి, భద్రతనివ్వాలి, ప్రజలను సురక్షితంగా ఉంచాలి, సుఖంగా ఉంచాలి, సంతోషంగా, సంతృప్తిగా ఉంచాలి. అలాగే ఇంట్లో కూడా ఇంటి పెద్ద, గృహపతి, గృహరాజు, గృహస్వామి, ఇంటి యజమాని అలాగుండాలి. సమన్వయం అవసరం ఉంది. ఇంట్లో, పరివారంలో, సమాజంలో, బయట కూడా అంతే. సంస్థల్లో, సమితుల్లో, సంఘాలలో అక్కడ సమన్వయం అవసరం. గ్రామాల్లో, జిల్లాల్లో, రాష్ట్రాల్లో, దేశాల్లో, దేశాల్లో సమన్వయం అవసరం ఉంది. ఈ ప్రపంచమంతా ఒక శరీరం, దేశమంతా ఒక శరీరం, జిల్లా ఒక శరీరం, రాష్ట్రం ఒక శరీరం, ఆ ఊరు ఒక శరీరం, ఇల్లు ఒక శరీరం. అప్పుడు ఇంటి ప్రతిష్టను కాపాడడం అవసరం ఉంటుంది. వంశ ప్రతిష్ట, వంశ పరువు, గౌరవం. శరీరంలన్నీ సహకరిస్తేనే శరీరం యొక్క పరువు. కళ్ళు, చేతులు, చెవులు, ముక్కు అన్నీ సహకరించాలి. అప్పుడు శరీరం బాగున్నట్టు. అది మంచి శరీరం.
ఈ ఇంద్రియం పని చేయకున్నా అంగవైకల్యమే. అలాగే సమాజంలో ఎవరు సరిగ్గా పని చేయకున్నా సమాజ వైకల్యం, దేశ వైకల్యం, వ్యవస్థలో లోపం. పరస్పరం సహకరించుకున్నప్పుడు, సమన్వయం చేసుకున్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఇదంతా కూడా విశ్వంలో ఈ సమన్వయం ఉంది. పరిపిత పరమాత్మ సమన్వయకర్త, సమన్వయం చేస్తున్నారు, నడిపిస్తున్నారు. విశ్వరాట్, విశ్వరాజు పరమాత్మ, సమ్రాట్, రారాజు, చక్రవర్తి, మహారాజు. అక్కడంతా సమన్వయం సరిగానే ఉంది. ఒకరి పరువు ఒకరు కాపాడుకుంటున్నారు. సూర్యుని పరువు చంద్రుడు, చంద్రుని పరువు సూర్యుడు, ఇతర గ్రహాలు. సూర్య కుటుంబంలో సూర్యుని యొక్క పరువు కాపాడుతున్నాయి గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు. సూర్యుడు కూడా కాపాడుతున్నాడు ఇతర గ్రహాల యొక్క పరువు. వెలుగునిస్తున్నాడు, శక్తినిస్తున్నాడు, శుద్ధి చేస్తున్నాడు. సూర్యుని లాంటి వాడే రాజు. సూర్యుని లాంటి వాడే గృహపతి, ఇంటి యజమాని. సూర్యుడు లాంటి వాడే ప్రధానమంత్రి అయినా, ముఖ్యమంత్రి అయినా, నాయకుడు ఎవరైనా. అప్పుడే పరువు కాపాడబడుతుంది, ప్రతిష్ట ఉంటుంది. పరువు ప్రతిష్టలు ఊరికే కాదు. నా పరువు నేనే కాపాడుకుంటానంటే కానే కాదు. ఆ పరువుని ఎవరు కాపాడాలి, నా గురించి ఎవరు చెప్పుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఉన్నవారు ఇంటి పరువును కాపాడుతారు. సమన్వయం చేసుకున్నప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. దేశ పరువు, ప్రపంచం పరువు, ఆత్మ పరువు ఉండాలి. ఆత్మ గౌరవం, ఆత్మ ఆదరణ, ఆత్మ సన్మానం అవసరం ఉంది. అది పరమాత్మ గుర్తించాలి. పరమాత్మ మన పరువును కాపాడుతాడు. పరమాత్మ పరువును మనం కాపాడినప్పుడు, పరమాత్మ యొక్క ప్రతిష్టను మనం కాపాడినప్పుడు, మనం ఎలా కాపాడుతున్నాం? పరమాత్మ చెప్పినట్టు వింటున్నామా, ఆచరిస్తున్నామా? పరమాత్మ యొక్క ఉపదేశాలు, సందేశాలు, ఆదేశాలు అర్థం చేసుకుంటున్నామా? ఇంటి పరువు ఎలా కాపాడుతాం? ఇంటి గౌరవం, వంశ గౌరవం. ఆ వంశంలో కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి, కట్టుబాట్లు ఉంటాయి, ఆచారాలు ఉంటాయి, వ్యవహారాలు ఉంటాయి. అవి పాటించినప్పుడే ఇంటి గౌరవం, వంశ ప్రతిష్ట ఉంటుంది. దేశం కూడా అంతే. దేశం పరువు కాపాడాలి. దేశం విధానాలు ఉంటాయి, సంస్కృతి సభ్యతలు ఉంటాయి, నియమాలు ఉంటాయి, ఆచారాలు ఉంటాయి, కట్టుబాట్లు ఉంటాయి, కట్టుబొట్టు ఉంటుంది, వేషభూష ఉంటుంది, భాష ఉంటుంది, భోజనం ఉంటుంది. ఆ దేశ భాష, భూష, భోజనం, వ్యవహారం, నియమాలు, నిష్టలు, అప్పుడు దేశ పరువు. ప్రజలు కాపాడాలి. దేశం యొక్క ప్రజలు కాపాడినప్పుడు, పరువు కాపాడినప్పుడు ఆ దేశంతో ప్రజలందరి గౌరవం ఉంటుంది. భారతీయుడు, భారతీయతను కాపాడినప్పుడు భారతీయుడు. వేద గౌరవాన్ని కాపాడాలి. వేదములు చెప్పింది ఏమిటి, మనం చేస్తున్నది ఏమిటి, ఏం పాటిస్తున్నాం, ఏ మార్గంలో ఉన్నాం? వైదిక ధర్మంలో ఉన్నాం, వైదిక మార్గంలో ఉన్నాం. వైదిక ధర్మం యొక్క పరువును కాపాడాలి. వైదిక ధర్మానుయాయులు, వైదిక ధర్మాన్ని అనుసరించేవారు, అనుయాయులు, వేద భక్తులు. అందుకే పరస్పరం అవసరం ఉంటుంది, సమన్వయం అవసరం ఉంది. దాని కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి, రకరకాలుగా ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకే పరమాత్మను స్మరించాలి, మాటి మాటికి జపం చేసుకోవాలి, గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి. పరమాత్మను కోరుకోవడం, అడగడం, యాచించడం కాదు. ఇది కావాలి, అది కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి కాదు. నాకు ఇది ఇవ్వండి, అది ఇవ్వండి, అడగడం కాదు. యోగ్యతను పెంచుకోండి. పరమాత్మ అడగకుండా ఇస్తారు. అడగకుండా ఇచ్చేశారు. అనేక జన్మలలో ఇస్తూనే ఉన్నారు, ఇచ్చి వేసినారు, ఇప్పుడు ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఎందుకు అడగడం, కోరడం?
అడగవచ్చు, కోరవచ్చు, ప్రార్థించవచ్చు. ముందు స్తుతించిన తర్వాత, స్తుతి ముందు ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థనోపాసన. ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థనోపాసన, యాచన, చివరికి యాచన. ముందు యాచించడం ఎందుకు? చేత కాకుండా, చేతగానితనం అవుతుంది. నేను ఏ ప్రయత్నం చేయను, ఏ పురుషార్థం చేయను, సోమరిగా ఉంటాను, నన్ను కాపాడండి. అది కాదు. భిక్షాటన చేసేవారు కూడా ఇంటికి వచ్చి అడుగుతారు. ఇంటికి రావడం కూడా ఒక పురుషార్థమే. ఎక్కడ ఉన్నవారు ఇంటికి వచ్చి అడుగుతారు, ఇంటింటికి అడుగుతారు, ప్రాధేయపడతారు, తగ్గి అడుగుతారు. అడిగినప్పుడే భిక్షం దొరుకుతుంది. గొంతు పెంచి అడిగితే భిక్షం దొరకదు. గొంతు పెంచడం కాదు, అహంకారంతో కాదు అడగడం అంటే, యాచించడం అంటే. తగ్గాలి, బ్రతిమాలడం అవసరం ఉంటుంది, ప్రాధేయపడడం అవసరం ఉంటుంది. అలాగే పరమాత్మ పట్ల మన వ్యవహారం ఎలా ఉంది? ఏం చేస్తున్నాం? ప్రార్థిస్తున్నాం, పురుషార్థం చేయకుండా ప్రార్థిస్తున్నాం. అలా కుదరదు. పరమాత్మ సహకరించడం ఉండదు. పరమాత్మ యొక్క పరువు కాపాడాలంటే ముందు ప్రయత్నం, పురుషార్థం అవసరం. ప్రయత్నం, పురుషార్థం లేకుండా, శ్రమించకుండా ఊరికి అడగకూడదు. పరువు పోతుంది, పరమాత్మ యొక్క పరువు పోతుంది. పరమాత్మ భక్తుల్ని ఉపాసకునని చెప్పుకోవడం సిగ్గుచేటు. ఏ పురుషార్థం చేయకుండా మాటి మాటికి యాచించడం, ప్రార్థించడం, పరమాత్మ నాకు ఇది ఇవ్వండి, పరమాత్మ అది ఇవ్వండి, చివరికి మోక్షాన్ని ఇవ్వండి. నేనేం పురుషార్థం చేయను, యోగ్యతను పెంచుకోను, శుద్ధి చేసుకోను, అవిద్యను దూరం చేసుకోను, ఏ నిష్కామకర్మ చేయను, ఏ మంచి పని చేయను, కానీ నాకు మోక్షం కావాలి, బంధనాలు పోవాలి, కష్టాలు పోవాలి, రోగాలు పోవాలి. నేను మాత్రం ఏది పాటించను, ఏ నియమాలు పాటించను. ఎంత అప్రతిష్ట, పరువు పోతుంది. పరమాత్మ ఉపాసకుల్ని, భక్తుల్ని, సాధకుని చెప్పుకోవడం పరువు పోతుంది. ఈశ్వర ఉపాసకుడు సోమరి కాదు, ఈశ్వర ఉపాసకుడు అజ్ఞాని కాదు, మిథ్యాజ్ఞాని కాదు, మోసగాడు కాదు. ఈశ్వర ఉపాసకుడు, ఈశ్వరుడు పవిత్రుడు, మనం పవిత్రం కావాలి. అప్పుడే పరువు ఉంటుంది. ఇంటి పరువును కాపాడుకోండి, వంశ పరువును కాపాడుకోండి, ప్రతిష్టను కాపాడుకోండి. సమన్వయంతో ఒకరినొకరు రకరకాల ఉపాయాల ద్వారా, పరమాత్మ వేదం ద్వారా ఎన్నో ఉపాయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఏకాక్షరైన, ద్వయాక్షరైన, త్రియాక్షరైన, చతురక్షరైన, పంచాక్షరైన, షడాక్షరైన, సప్తాక్షరైన, అష్టాక్షరైన. అక్షరం క్షరము కానిది, నాశనం కానిది. అటువంటి ఛందస రక్షణల ద్వారా, రకరకాల రక్షణల ద్వారా రక్షించుకోండి, పరువు కాపాడుకోండి, పెంచుకోండి, పరస్పరం పెంచుకోండి. ఉన్నతి, ప్రగతి కొరకు, పరస్పరం ప్రగతి. ఇటువంటి భావాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం. ఈ మంత్రం యజుర్వేదములు 9వ అధ్యాయములో 32వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష 9వ అధ్యాయ 33వ మంత్రం. ఈ మంత్రం పూషా పంచాక్షరేణ పంచదిశ ఉద అజయత్ తా ఉత్ జేషం సవితా షడక్షరేణ షడ్ ఋతూన్ ఉదయత్ తాన్ ఉజ్జేషం మరుతః సప్తాక్షరేణ సప్తగ్రామ్యాన్ పశూన్ ఉదజయన్ తాన్ ఉజ్జేషం బృహస్పతిః అష్టాక్షరేణ గాయత్రీం ఉదజయత్ తాం ఉజ్జేషం. ఇది మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి తాపస ఋషి. పూషా ఇత్యస్య తాపస ఋషి. పూషాదయో మంత్రోక్త దేవతా. పూషా, సవిత, ఈ ఏవైతే లోపల ఉన్నాయో అవి దేవతలు. పూష పంచాక్షరేణ, సవిత షడాక్షరేణ, మరుత సప్తాక్షరేణ, బృహస్పతి అష్టాక్షరేణ. ఇవి దేవతలు. ఛందస్సు కృతి, ఛంద, స్వరం నిషాద స్వరం, పక్షాంతరే షడ్జ స్వరం కూడా రాయడం జరిగింది. నిషాద స్వర పక్షాంతరంలో, అంటే మరో రకంగా షడ్జ స్వరం కూడా ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం.
పునః రాజ ప్రజాజనః కింవత్ కిం కుర్యుః ఇత్యాహ. రాజు ప్రజలు లేదా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రజలు కూడా వీళ్ళు ఎవరిలాగా వ్యవహారం చేయాలి? కింవత్ ఎవరిలాగా, దేనిలాగా, ఉపమానం దేనిలాగా ఉండాలి, ఎవరిలాగా ఉండాలి, ఎవరిలాగా ఏమి ఉపదేశించాలి, ఏం చేయాలి, ఏమేమి చేయాలి? పరస్పరం రాజు ప్రజలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రజలు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరిలాగా ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, ఏమేమి చేయాలి అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, అంటే సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసినటువంటి పదపాఠం. పూష పంచాక్షరేణ ఇది పంచ అక్షరేణ పంచదిశ ఉత్ అజయత్ తాహ ఉత్ జేషం సవిత షడక్షరేణ ఇది షట్ అక్షరేణ షట్ ఋతూన్ ఉత్ అజయత్ తాన్ ఉత్ జేషం మరుతః సప్తాక్షరేణేతి సప్త అక్షరేణ సప్త గ్రామ్యాన్ పశూన్ ఉత్ అజయత్ తాన్ ఉత్ జేషం బృహస్పతిః అష్టాక్షరేణ ఇది అష్ట అక్షరేణ గాయత్రీం ఉత్ అజయత్ తాం ఉత్ జేషం. ఈ శబ్దాలు ఇప్పుడు ఉచ్చారణ, మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం పూషా పంచాక్షరేణ పంచదిశ ఉదజయత్తా ఉజ్జేషాం సవితా షడక్షరేణ షడ్రితోనుదజయత్తానుజ్జేషం మరుతః సప్తాక్షరేణ సప్తగ్రామ్యాన్ పశూనుదజయస్తానుజ్జేషం బృహస్పతిరష్టాక్షరేణ గాయత్రీముదజయత్తాముజ్జేషం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం పూషా పంచాక్షరేణ పంచదిశ ఉద అజయత్తాః ఉజ్జేషం సవితా షడక్షరేణ షడ్ఋతూన్ ఉదజయత్ తాన్ ఉజ్జేషం మరుతః సప్తాక్షరేణ సప్త గ్రామ్యాన్ పశూన్ ఉదజయత్ తాన్ ఉజ్జేషం బృహస్పతిః అష్టాక్షరేణ గాయత్రీం ఉదజయత్ తాం ఉజ్జేషం. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రాచీన ఋషుల మహర్షుల యొక్క శైలిలో చెప్పడం జరిగింది. ప్రమాణపూర్వకంగా శబ్దార్థాలు సంస్కృతంలో చెప్పడం జరిగింది. పూష చంద్ర ఇవ సర్వస్య పోషక. పోషకుడు. మనం పోషించేవారు మన నాన్నో అమ్మో ఎవరు అనుకుంటాం, పోషించేవారు మనం పోషిస్తున్నారని. నిజంగా పోషించేవాడు చంద్రుడు. చంద్ర ఇవ సర్వస్య పోషక. చంద్రుడు అన్నింటిని పోషిస్తాడు. చంద్రుడు లేకపోతే, చంద్ర కిరణాలు లేకపోతే, ఆ చల్లని వెన్నెల లేకపోతే పంటల్లో ఆ పుష్టి ఉండదు, వనమూలికల్లో ఆ శక్తి ఉండదు. చంద్రుడే పోషకుడు. అంటే చంద్రుని ద్వారా, ఆ చల్లని కిరణాల ద్వారా పరమిత పరమాత్మ చేసినటువంటి మేలు అది. అందుకే పరమాత్మ సర్వపోషకుడు, నిత్య పోషకుడు, సత్య పోషకుడు, శాశ్వత పోషకుడు, అందరిని పోషించేవాడు పరమిత పరమాత్మే. కానీ మన పంటల్లో, మన ఆహార పదార్థాలలో, వనమూలికలలో, ఔషధుల్లో శక్తిని నింపేది, పుష్టిని నింపేది, బలాన్ని ఇచ్చేది చంద్రుని ద్వారానే జరుగుతుంది. చంద్ర ఇవ అన్నారు. అందుకే చంద్ర ఇవ, చంద్రుని లాగా సర్వస్య పోషక, అందరి యొక్క పోషకుడు. ఎవరు? రాజ్యంలో రాజు, ఇంట్లో గృహపతి, ఇంటి యజమాని.
పంచాక్షరేణ దైవ్యా పంక్త్యా, ఈ దివ్యమైన పంక్తి ఛందస్సు ద్వారా, దైవ్యా పంక్త్యా దివ్య పంక్తి ద్వారా, ఆ పంచాక్షరాలు ఉన్నటువంటి ఆ దైవీ పంక్తి ఏమిటో ఇది పరిశోధనీయ అంశం. అలాగే పంచదిశ అన్నారు. దైవ్య పంక్త్యా పంచ చతస్ర పార్శ్వస్థ ఏకా అధ ఊర్ధ్వస్థ వా. దిశలెన్ని? ముఖ్యమైన దిశలు, ప్రధానమైన దిశలు 4. తూర్పు, పడమర, ఉత్తరం, దక్షిణం చెప్పుకుంటాం. లేదంటే ఉపదిశలు కూడా ఉంటాయి, అష్టదిశలు. ఆగ్నేయం, నైరుతి, వాయువ్యం, ఈశాన్యం. ఉపదిశలు 4, ప్రధాన దిశలు 4. 4 4 8. ఇంకా ఉంటాయి పైన క్రింద కూడా. పై దిశ, క్రింది దిశ. 8 2 10 దిశలు, దశ దిశలు. కానీ ఇక్కడ పంచదిశలు అంటున్నారు. 4 నలు దిశల్లో ఉండాలి పేరు ప్రతిష్టలు, మన పరువు అనేది. కానీ పైన కూడా ఉండాలి, లేదా కింద. అధ ఊర్ధ్వస్థ వా అన్నారు. అధ అంటే కింది వైపు, లేదా ఊర్ధ్వస్థ పైన ఉన్నటువంటి దిశ. 4 ప్రధాన దిశలు, పార్శ్వస్థ అంటే పక్కకున్నటువంటి తూర్పు, పడమర, ఉత్తర, దక్షిణం 4. చతస్ర పార్శ్వస్థ దిశలు 5 ఇక్కడ. పైన లేదా క్రింద ఏదో ఒకటి తీసుకోవడం. 4 1 5. ఈ 5 దిశలలో చంద్రునిలాగా పోషకుడు. ఇది పరిశోధనీయ అంశం. ఇందులో వైజ్ఞానిక విషయాలు, ఖగోళ విద్య కూడా ఇందులో ఉంది. ఇక్కడ మాత్రం రాజు ఎలా ఉండాలి, ఇంట్లో ఎలా ఉండాలి, సమాజంలో ఎలా ఉండాలి, దేశంలో, ప్రపంచంలో ఎలా ఉండాలి, ఎలా సమన్వయం చేసుకోవాలి, ఎలా పరువు కాపాడుకోవాలి, ప్రతిష్ట కాపాడుకోవాలి అనే విషయంలో, కీర్తి ప్రతిష్టలు, యశస్సు కాపాడుకోవడం ఎవరు కాపాడాలి, సమన్వయం చేసుకోవడం ద్వారా అనే ఉద్దేశంతో. దిశ పంచ పూష పంచాక్షరేణ పంచదిశ. పూష చంద్రైవ సర్వస్య పోషక, పంచాక్షరేణ దైవ్యా పంక్తి, దివ్య పంక్తి అనే ఛందస్సు ద్వారా. అంటే ఛందస్సు అంటే ఇక్కడ పెద్ద వైజ్ఞానిక రహస్యం ఇది. మన ఛందస్సు అంటే శ్లోకాలలో, మంత్రాల్లో అక్షరాల సంఖ్య అనుకుంటాం. అది కాదు. సూర్యుని యొక్క గతి స్థితి, చంద్రుని యొక్క గతి స్థితి, ఇతర గ్రహాల యొక్క గతి స్థితులు, ఆ ఛందస్సు ఎలా ఉంటుంది. గాయత్రి ఛందస్సు అంటాం. గాయత్రి ఛందస్సులో అక్షరాలు 23, 24, 25, 26 కూడా ఉంటాయి. 23, 24, 25, 22 కూడా ఉంటాయి. 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26 ఏమిటి అసలు? అక్షరాలు ఏమిటి? క్షరము కానిది ఏమిటి? అది వైజ్ఞానిక విషయం, గ్రహాలకు సంబంధించిన విషయం. ఇక్కడ పంక్తి ఛందస్సు యొక్క అక్షరాలు మాత్రమే కాదు, స్థితి అన్నమాట. ఖగోళ స్థితి అది. ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ రకం రక్షణ జరుగుతుంది. ఏ ఋతువుల్లో ఎలా ఉండాలి, ఏ ఋతువుల్లో సూర్యుని యొక్క గతి స్థితి, స్థానం ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి ఋతువుల్లో మార్పు జరుగుతాయి. చలి కానీ, వాన కానీ, ఎండ కానీ, ఈ విధానాలన్నీ కూడా, ఈ మార్పులన్నీ. పంచదిశ పంచ చతస్ర పార్శ్వస్థ ఏక అధ ఊర్ధ్వస్థ. పార్శ్వస్థ 4, అధ కింది కానీ, ఊర్ధ్వస్థ పైన ఉన్నటువంటి దిశ. ఇవి 5 దిశలు. ఉత్ అంటే ఉత్కృష్టంగా, శ్రేష్టంగా అని అర్థం. అజేయత్ గత మంత్రంలో 31 మంత్రంలో ఇవన్నీ ఈ శబ్దాలకు అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అంటే మీరు ఎలా చేస్తున్నారో నేను కూడా అలాగే చేయాలి అని ఇక్కడ ప్రార్థన ఉంటుంది. అగ్ని ఏకాక్షరేణ ప్రాణం ఉదజయత్ తమ్ ఉజ్జేషం అశ్వినౌ ద్వయక్షరేణ ద్విపదౌ. ఇలా ఉత్తుజేషం ఉత్కృష్టంగా చేయాలి, పెంచాలి, ప్రగతి చేయాలి, అభివృద్ధి చేయాలి అని అర్థం కూడా వస్తుంది. ఉత్తుజేషం నేను అలా చేయాలి, చేయుదునుగాక. సవిత సూర్యైవ, చంద్రుని తర్వాత పూష అంటే చంద్రుడు. సవిత సూర్యైవ ఇప్పుడు సూర్యునిలాగా. షడాక్షరేణ ఏ ఛందస్సు ద్వారా, ఏ స్థితి ద్వారా అంటే దైవ్య త్రిష్టుభ అంటే దివ్య త్రిష్టుపు ఛందస్సు ద్వారా. షడాక్షరేణ సూర్యునిలాగా. చంద్రైవ సర్వస్య పోషక అన్నారు ఇక్కడ.
అలాగే సూర్యవ సర్వస్య విజయం కొరకు, ఐశ్వర్యం కొరకు. సవిత అంటే ఐశ్వర్యం, విజయం కూడా. సూర్యునిలాగా ఐశ్వర్యం కొరకు, విజయం లాగా. ఇక్కడ రాయలేదు కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి సవిత శబ్దానికి అర్థాలు. సూర్య ఇవ సూర్యునిలాగా, షడక్షరేణ దైవ్య త్రిష్టుభ దివ్యం త్రిష్టు ఛందస్సు ద్వారా త్రిష్టుభ. షట్ 6 ఋతువును, 6 ఋతువులు. వసంతాదీన్ వసంత ఋతువు మొత్తం అవన్నీ కలిపి 6 ఋతువులే. వసంత, గ్రీష్మ, వర్ష ఋతువు, శరద్ ఋతువు, హేమంత ఋతువు, శిశిర ఋతువు. షట్ ఋతువును, 6 ఋతువులను. తత్ ఉత్ శ్రేష్టంగా, ఉన్నతంగా, అజయత్ తమరు చేస్తారు. అలాగే తాను వాటిని, ఆ 6 ఋతువులను దైవ్య త్రిష్టుభ షడాక్షరణ 6 అక్షరాల ద్వారా, 6 క్షరము కాని, నాశనము కాని ఏదైతే అక్షరాలు ఉంటాయో, రక్షించేవి ఉంటాయో, సూర్యునిలాగా నేను కూడా తాను వాటిని ఉత్ ఉన్నతంగా, జేషం అంటే పెంచుతాను, లేదా ఆ పరువును కాపాడుతాను, ప్రతిష్టను కాపాడుతాను, వాటి స్థితిని కాపాడుతాను. ఇక్కడ ప్రతిష్ట అంటే ప్రతిష్ట, ప్రకృష్టంగా తిష్ట వేసి ఉండడం, సరిగా స్థిరంగా ఉండడం అని అర్థం. ప్రతిష్ట కదలకుండా ఉంచుతాను, వాటి పేరు కాపాడుతాను, యశస్సు కాపాడుతాను, పరువు కాపాడుతాను, లేదా పెంచుతాను, అభివృద్ధి చేస్తాను. ఉత్తుజేషం. మరుత వాయవేవ చంద్రుడు, సూర్యుడు, ఇప్పుడు వాయువు. మరుత్ వాయువులో 7 రకాలు ఉంటాయి. మన చర్మంలో కూడా 7 పొరలు ఉంటాయి. చర్మం స్పర్శాంగం ఇది. వాయువు కూడా స్పర్శే. స్పర్శవాన్ వాయు. వాయువులో 7 పొరలు ఉంటాయి. ఈ చర్మంలో కూడా 7 పొరలు ఉంటాయి. 7 రకాలు సప్త మరుతులు అంటారు. మరుత వాయవ ఇవ గాలిలాగా, వాయువులాగా. సప్తాక్షరేణ 7 అక్షరాల ద్వారా, 7 రక్షణ స్థితుల ద్వారా అని అర్థం. సప్తాక్షరేణ దైవ్య జగత్య దివ్య జగతి ఛందస్సు ద్వారా. దైవ్య జగత్య దివ్య జగతి ఛందస్సు అంటే ఇటువంటి రక్షణ స్థితుల ద్వారా. సప్త, ఆ సప్త మరుతులు ఏమిటి అంటే గ్రామ్యాను, గ్రామ పశువులు ఉంటాయి. గో, అశ్వ, మహిష, ఉష్ట్ర, అజ, అవి, గర్దభాను. గోవులు, అశ్వాలు, మహిష అంటే దున్నలు, గేదెలు కూడా. గోవులు, అశ్వ గుర్రాలు, మహిష దున్నలు, దున్నపోతులు కావచ్చు, గేదెలు కావచ్చు. ఉష్ట ఒంటెలు, అజ మేకలు, అవి గొర్రెలు, గర్దభాను గాడిదలు. ఇవి గ్రామ్య పశువులు. గ్రామ్యాన్ గ్రామే భవాను, గ్రామాలు పుడతాయి, గ్రామానికి ఉపయోగపడతాయి. పశువులు అంటాం, పెంపుడు జంతువులు అంటాం. ఇంతకుముందు మంత్రంలో అరణ్యాన్ అన్నారు, అడవి. హరిణాదీన్ ఆరణ్యాన్ అన్నారు, పశువుని అన్నప్పుడు. అది చతుష్పద, చతురక్షరైన చతుష్పద. ఇవి సప్త. మరుత ఇవ మరుత సప్తాక్షరేణ. సప్త గో, అశ్వ, మహిష, ఉష్ట్ర, అజ, అవి, గర్దభాన్. ఇవి 7 పశువులు. ఈ 7 పశువులకు ఈ సప్తమరుతు వాయువులో పొరలు, రకాలు. గోవు వాయువుల్లో ఉన్నటువంటి స్ట్రాటోస్ఫియర్, అయోనోస్ఫియర్ అని చెప్పేసి వైజ్ఞానికంగా చెప్పుకుంటారు. రకరకాల స్పియర్స్ ఉంటాయి, లెవెల్స్, వేరు లెవెల్స్ ఉంటాయి గాలిలో. క్రింద ఉండే గాలి వేరు, కొంచెం పైకి వెళ్తే వెళ్ళే గాలి వేరు, ఇంకా పైకి వెళ్తే గాలి వేరు, ఇంకా పైకి వెళ్తే గాలి వేరు. అలా స్పియర్స్ ఉంటాయి. దానికి ఈ గోవులకు, అశ్వాలకు, మహిషులకు, ఒంటెలకు, మేకలకు, గొర్రెలకు, గాడిదలకు సంబంధం ఏమిటో ఇది వైజ్ఞానిక విషయం. ఆ సంబంధం ఏమిటో, ఆ సంబంధం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. గ్రామ్యాన్ గ్రామే భవాన్ పశువును, గవాదీను ఈ పశువులు అంటే గవ అంటే ఇక్కడ గోవులు మొదలగు 7 చెప్పినారు. ఇంకా కొన్ని కూడా ఉంటాయి పెంచుకునేవి. ఈ మేకలు, గొర్రెలు, గుర్రాలు, గాడిదలు, ఏనుగులు. ఇక్కడ ఏనుగు మాట లేదు, ఏనుగు కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఉత్కృష్టంగా, ఎక్కువగా, గొప్పగా, లేదా వృద్ధి, అజయన్ చేయబడతాయి. తాను వాటిని నేను ఎక్కువగా, గొప్పగా, జేషం చేస్తాను అంటే వాటి పరువును కాపాడుతాను, వాటి ఉన్నతిని కాపాడుతాను అని అర్థం వస్తుంది.
అంటే ఈ పశువులను గ్రామ్య పశువులను కాపాడుతాను నేను. ఓ రాజా నీవు ఎలా కాపాడుతున్నావో నేను కూడా అలా కాపాడుతాను అని అర్థం. ఇదంతా రాజును సంబోధిస్తూ ఉంటుంది. హే రాజన్ అన్వయంలో వస్తుంది. హే రాజన్, ఓ రాజా అని. తమరు ఎలా కాపాడుతున్నారు? చంద్రునిలాగా, సూర్యునిలాగా, గాలిలాగా. అలాగే నేను కూడా కాపాడుతాను ఈ గ్రామ పశువులను. గవాదిన్ ఉత్ అజయన్ తాన్ ఉత్ జేషం. బృహస్పతి అనూచాను విద్వానివాన్. బృహస్పతి, బృహత్ అంటే ఇక్కడ వేదపతి, వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి వేద పండితులు. అనూచాన పూర్తిగా అధ్యయనం చేసినటువంటి విద్వాన్ లాగా బృహస్పతి. అష్టాక్షరేణ 8 అక్షరాల ద్వారా, అంటే 8 అక్షరాలు అంటే 8 యాజుష్య అనుష్ఠుభ అన్నారు. యాజుషి అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు ద్వారా, అటువంటి రక్షణ స్థితుల ద్వారా, వాటి ద్వారా 8 అక్షరాల ద్వారా 8 రకాల రక్షణ వ్యవస్థల ద్వారా అని అర్థం. అది ఎవరు చేయగలుగుతారు? అనూచాన విద్వానుడు. వేదాన్ని పూర్తిగా సాంగోపాంగంగా అంగాలు ఉపాంగాలన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసినటువంటి విద్వాంసులాగా అష్టాక్షరైన యాజుష్య అనుష్ఠుభ 8 అక్షరాలు, 8 రకాలుగా 8 వ్యవస్థలతో, అంటే యాజుషి అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు ద్వారా. గాయత్రీం, ఇంతకుముందు గ్రామ్య పశువులు అన్నారు. గ్రామ్యాన్ ఉత్ అజయన్ తాను ఉత్ జేషం అన్నారు. ఇప్పుడు గాయత్రీం, అవి పశువులు, మిగతా అన్నీ వచ్చినాయి. వసంత ఋతువులు, దిశలు, సప్త మరుతులు, ఇవి వచ్చినాయి అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు దేన్ని అంటే గాయత్రిని కాపాడుతాను, గాయత్రిని ప్రతిష్ట పెంచుతాను. గాయత్రి యొక్క ప్రతిష్టను పెంచుతాను. ఉత జయత్ తాం ఉత్ జేషం. తాం అంటే గాయత్రి అంటే ఏమిటో చెప్పడం జరిగింది. ఏయా, దేని ద్వారా, గాయంతం త్రాయతే తాం నీతి, ఏ నీతి ద్వారా గానం చేసేవాడిని రక్షిస్తుందో, గానం చేసేవాడు రక్షింపబడతాడు. గాయంతం త్రాయతే, గానం చేసేవాడు రక్షింపబడతాడు. రక్షింపబడు ఎవరు? ఎలా? కేవలం గానం చేస్తే అయిపోతుందా? ఇక్కడ గాయత్రి అంటే గాయత్రి మంత్రం అనుకుంటాం. గాయత్రి మంత్రం కాదు. గాయత్రి రక్షణ వ్యవస్థ. ఆ ఉపాయాల ద్వారా గాయత్రి ఛందస్సు ఉంది. 24 అక్షరాలు, 24 కాదు, 22 కూడా, 23 కూడా, 25, 26 కూడా. అటువంటి స్థితులు, గ్రహాల, సూర్యుని యొక్క స్థితి, గతి, మార్గం, స్థానం, ఋతును బట్టి కూడా అటువంటి నీతిని అన్నారు ఇక్కడ. గాయత్రి అంటే ఏయా గాయంతం త్రాయతే, దేని ద్వారా అయితే గానం చేసేవాడు రక్షింపబడతాడు. అటువంటి నీతిని, అటువంటి నియమాలను, అటువంటి సూచనలను, అటువంటి విధానాలను అలా ఆచరించినప్పుడు అని అర్థం వస్తుంది. కేవలం గానం చేస్తే, జపం చేస్తే, స్మరిస్తే కాదు. యయా గాయంతం త్రాయతే తాం నీతిం, దాన్ని రక్షిస్తాను. ఇది ముఖ్యం. పంచాక్షరేణ, అంతకుముందు చతురక్షరేణ, త్రియక్షరేణ, ద్వయక్షరేణ, ఏకాక్షరేణ. పరమాత్మను స్మరించాలి. పరమాత్మ చెప్పిన ఆదేశాలు, సందేశాలు, ఉపదేశాలు అర్థం చేసుకుని ఆచరించినప్పుడు అప్పుడు రక్షింపబడతాము. అటువంటి నీతిని రక్షిస్తాను నేను. అటువంటి నీతి యొక్క ప్రతిష్టను కాపాడుతాను. నీతి యొక్క ప్రతిష్ట ఎలా కాపాడబడుతుంది? దాన్ని ఆచరించినప్పుడు, అటువంటి ఫలం వచ్చినప్పుడు కదా. అవును, ఈ మందు సరి అయినదే, ఈ ఔషధం సరి అయినదే, సరిగా మనం పథ్యం పాటించి వాడినప్పుడు, మన రోగాలు పోయినప్పుడు ఆ మందు ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. ఇది మంచి మందు, దివ్య ఔషధం అని ఎప్పుడు పేరు వస్తుంది? పరువు పోతుంది. అంతకుముందు బాగా ప్రచారం చేసినాం దివ్య ఔషధం అని, ఏం పని చేయడం లేదు. ఇంకా వికృతులు వస్తున్నాయి. దాని పరువు పోతుంది, ప్రతిష్ట పోతుంది. ఫలితం వచ్చినప్పుడే, దాని ప్రభావం ఉన్నప్పుడే పరువు, ప్రతిష్ట. అలాగే సమాజంలో మన ప్రభావం, మన ద్వారా ఏమైనా ఫలితం వచ్చినప్పుడే, ఫలితం ఉంటేనే, ప్రభావం ఉంటేనే, ఏమైనా జరిగితేనే అప్పుడు పరువు, ప్రతిష్ట. ఏది లేకుండా నా పరువు, నా ప్రతిష్ట, మిగతా విషయాలు పరువు లేదు, ప్రతిష్ట లేదు. డబ్బు సంపాదించినప్పుడు కానీ, అనాచారం చేసేటప్పుడు, దురాచారం చేసేటప్పుడు ఏ పరువు, ఏ ప్రతిష్ట ఉండదు. మామూలు విషయాలు పరువు, ప్రతిష్టలు అంటారు. అది పరువు కాదు. పరువు, ప్రతిష్ట మనం కాపాడుకోవడం ఉండనే ఉండదు.
మన కర్మలే, మన ఆచరణయే, మన వ్యవహారమే. చివరికి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. గాయత్రీం యయా గాయంతం త్రాయతే తాం నీతిం ఉత్ అజయత్ తాం ఉత్ జేషం. ఇది రహస్యం. ఈ మంత్రంలో ఈ శబ్దాలకు అర్థాలు ఇలా చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు అన్వయంలో మహర్షి చేసినటువంటి అన్వయం అర్థం వచ్చే విధంగా శబ్దాలు కూర్చడం జరిగింది క్రమముగా. హే రాజన్, ఓ రాజా, పూషా భవాను, నీవు పూషవు. ఇలా చంద్రైవ సర్వస్య పోషక అని అర్థం. ఓ రాజా, నీవు చంద్రునిలాగా ప్రజలందరి యొక్క పోషకుడివి. భవాన్ పూషా భవాన్ యథా పంచాక్షరేణ, ఏ విధంగా అయితే పంచాక్షరం ద్వారా, దివ్య పంక్తి ఛందస్సు ద్వారా, అటువంటి రక్షణ వ్యవస్థల ద్వారా, యథా పంచాక్షరేణ యాహ పంచదిశ ఉదజేత్, ఏదైతే పంచదిశల్లో, ఇక్కడ దిశ అనేది స్త్రీలేం కాబట్టి యాహ పంచదిశ ఉదజేత్, అలా ఈ విధంగా నువ్వు ఉన్నతి చేస్తున్నావు. పంచాక్షరం దైవీ పంక్తి ద్వారా తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణములు, తర్వాత పైన కానీ కింద కానీ ఈ దిశల్లో నీ కర్మలతో, నీ పరిపాలనలో నీ కీర్తి ఎలా జరుగుతుంది. రాజు యొక్క కీర్తి అంటే దేశం యొక్క, ఆ రాజ్యం యొక్క కీర్తి అన్నమాట. తాహ అహమపి తథా, అలాగే యథా పంచాక్షరేణ యాహ పంచదిశ అజయత్ ఉత్ అజయత్, ఈ విధంగా భవాన తమరు 5 దిశల్లో, 4 దిశలు పైన కానీ కింద కానీ దిశల్లో కీర్తిని, ఉత్తమ కీర్తిని, మంచి కీర్తిని నింపేస్తున్నారు. తాహ అహమపి, నేను కూడా, తాహ ఆ దిశల యొక్క కీర్తిని, ఆ దిశల యొక్క అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, 4 దిశల్లో ఉత్తమ కీర్తి, రాజ్యం యొక్క కీర్తి నింపేస్తున్నారు. నేను కూడా నింపాలి అంటే రాజు మాత్రమే కాదు, నేను కూడా ఆ రాజ్యంలో, ఆ దేశంలో పౌరునిగా నేను కూడా నా దేశం యొక్క, నా సంస్కృతి సభ్యత యొక్క, లేదా కనీసం నా ఊరు యొక్క, అది కాకపోతే నా ఇంటి యొక్క, నా కుటుంబం యొక్క, నా వంశం యొక్క కీర్తిని నింపేయాలి 5 దిశల్లో. ఈ భావనను ఉంచుకోవాలి. హే రాజన్, ఓ రాజా, సవిత అంటే సూర్యునిలాగా, భవాన్ తమరు యథా షడాక్షరిన 6 అక్షరాల ద్వారా శ్రేష్టమైన కీర్తిని, త్రిష్టుపు దైవీ త్రిష్టుపు ఛందస్సు ద్వారా, దైవీ త్రిష్టు అంటే ఈ రకాల రక్షణల ద్వారా, వ్యవస్థల ద్వారా, షడాక్షరేణ యాన్ షడ్ ఋతువును, ఆ ఋతువుల యొక్క పరును కాపాడుతున్నారు, లేదా కీర్తిని పెంచేస్తున్నారు. ఆ ఋతువుల కీర్తి ఏంటి? అన్ని ఋతువులు మంచివే. ప్రతి ఋతువు, 6 ఋతువులలో అన్ని ఋతువులు మంచివే. దాని పరువు కాపాడాలి. ఋతు యొక్క పరువు. ఎండాకాలం వచ్చింది, చెమటలు వస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఏసీలు వేసుకుంటామో, చెమటలు రాకుండా చేసుకుంటామో, పరువు పోగొట్టినట్టు అవుతుంది. భగవంతుని యొక్క వ్యవస్థను కించపరిచినట్టు అవుతుంది, అవమానించినట్టు అవుతుంది. భగవంతుడికి తెలియదా, బుద్ధి లేదా? ఎండాకాలం ఎండలు ఎందుకు పెట్టాలి, చెమటలు ఎందుకు రావాలి? వర్షాకాలం వర్షాలు ఎందుకు రావాలి? వర్షాలు రాకుండా చేసుకుంటే, చలికాలం చలి లేకుండా చేసుకుంటే కించపరిచినట్టు అవుతుంది, పరువు పోగొట్టినట్టు అవుతుంది. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. షడాక్షరేణ యాన్ షడ్ ఋతున్ ఉదజయత్ తథా, అలాగే తాన్ అహం, వాటిని, ఆ ఋతువులను నేను నిందించను. ఋతువున్న నింద్యాత్, ఉపనిషత్తు వస్తుంది, అన్నం నా నింద్యాత్, ఋతువున నింద్యాత్, ఏ ఋతువుని నిందించకూడదు. తాను అహమపి ఉజ్జేషం, నేను కూడా వాటి యొక్క పరువును కాపాడుతాను, కీర్తిని కాపాడుతాను. మరొక అర్థం శుద్ధి చేస్తాను అంటే ప్రతి ఋతువులో శుద్ధంగా ఉంటాను. ఎండాకాలంలో ఏ విధంగా శుద్ధంగా ఉండాలి, చలికాలంలో ఏ విధంగా శుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి, మన శరీరమే కాదు మన పరిసరాలు కూడా. ఋతువులు పరిసరాలను, వాతావరణం శుద్ధి చేస్తాయి. నిజానికి అవి శుద్ధి చేయడానికే. ఎండాకాలంలో ఎండలు పెరిగిపోతాయి, దుమ్ము ధూళి ఆకాశంలో ఎగిరిపోతుంది, ఆకాశంలో అంతరిక్షంలో దుమ్ము ధూళి ఎగిరి పైన ఆడుతూ ఉంటుంది. శుద్ధి చేయాలంటే ఎవరు శుద్ధి చేయాలి? వర్షాకాలంలో వాన నీటి ద్వారా, వర్షం జల్లు ద్వారా. అందుకే తొలకరి వానల్లో తడవకూడదు, తిరగకూడదు. తొలకరి మంచిది కాదు. ఆ
తొలకరి వానలు ఏది ఉంటాయో ఆ నీళ్లు తాగకూడదు. వాగుల్లో నదుల్లో నీళ్ళు వస్తాయి, ఆ నీళ్ళు మంచివి కాదు, మురికి ఉంటాయి. అణువణువు కణకణం శుద్ధి ఎవరు చేస్తున్నారు? ఎండాకాలం దుమ్ము ధూళిని, ఆ పొగను, చెత్త చెదారాలు వర్షం ద్వారా. ఎండ కూడా శుద్ధి చేస్తుంది. వర్షాకాలంలో నీళ్లు ఉంటాయి, పురుగులు ఉంటాయి, దుర్గంధం వస్తుంది, అప్పుడు శుద్ధి ఎవరు చేయాలి? ఎండ ద్వారా. చలి కూడా శుద్ధి చేస్తుంది. అన్ని శుద్ధి చేయడానికి ఉన్నాయి, ప్రతి ఋతు కూడా శుద్ధి చేయడానికి. నేను కూడా శుద్ధి చేస్తాను. నేర్చుకోవాలి, పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థను చూసి నేర్చుకోవాలి శుద్ధి చేయడం. షడ్ఋతులను, వసంతాది ఋతులను మీరు శుద్ధి చేస్తున్నారు. ఏ విధంగా మీరు శుద్ధి చేస్తున్నారో అలాగే నేను కూడా శుద్ధి చేస్తానని అర్థం. మరుతో భవంతో యథా సప్తాక్షరేణ, మరుతుల ద్వారా అంటే వాయువులో ఉన్నటువంటి ఏవైతే సప్త మరుతులు ఉన్నాయో వాటి ద్వారా, సప్తాక్షరేణ దైవీ ఛందస్సు ద్వారా, యాన్ గ్రామ్యాన్ సప్త పశువున్, గ్రామ్య పశువులు ఉన్నాయో అవేమిటి? సప్త గ్రామ్య పశువులు గోవులు, గుర్రాలు, గేదెలు కానీ దున్నలు కానీ, ఒంటెలు, మేకలు, గొర్రెలు, గాడిదలు, ఈ ఆరింటిని గ్రామ్యాన్ని, ఈ గ్రామ పశువులను ఏ విధంగా మీరు పెంచుతున్నారో, సంరక్షణ చేస్తున్నారు, సంవర్ధన చేస్తున్నారు, నేను కూడా అలాగే చేస్తాను. తాన్ ఉద్దేశం, వాటిని నేను పెంచుతాను, నేను కూడా పెంచాలి ఈ విధంగా. తర్వాత హే విద్వాన్ సభాధ్యక్ష, ఓ విద్వాంసున సభాధ్యక్ష, సభేష సభాపతి, బృహస్పతి తమరు బృహస్పతి లాగా, భవాన్ యథా అష్టాక్షరేణ సమస్త విద్యలను అధ్యయనం చేసినటువంటి విద్వాంసులాగా తమరు, అంటే తమరు విద్వాంసులై ఉండాలి, రాజు విద్వాంసులై ఉండాలి. అష్టాక్షరేణ, అష్టాక్షరం అటువంటి యాజుషి అనుష్ఠుప్ ఛందస్సు ద్వారా గాయత్రిం గానం చేసే వారిని రక్షించడం జరుగుతుంది. అటువంటి నీతిని మీరు ప్రతిష్ఠ చేస్తారు. నీతిని ఉంచేవారు ఎవరు? నియమాలు ఉంచేవారు. రాజ్యాంగం, ఆ నియమాలు, చట్టాలను, శాసనాలను తయారు చేసి అమల్లో ఉంచేవారు రాజే. గాయత్రిని గానం చేసేవారిని రక్షించే అయితే నీతి ఉందో ఉదజయతు, మీరు ప్రతిష్ఠ చేస్తారు. నేను కూడా అహం అపి బృహస్పతి భవాన్ యథ అష్టాక్షరేణ యాం గాయత్రిం ఉదయత్ తాం అహం అపి ఉత్జయేషం, నేను కూడా దాని ప్రతిష్టను కాపాడుతాను, నేను కూడా ప్రతిష్ఠిస్తాను. అంటే ఆ నీతిని నేను కూడా కాపాడుతాను, నేను ఆచరిస్తాను. ఇది అన్వయంలో క్రమంలో అర్థం. ఇది ఇప్పుడు భావార్థం. యో రాజా సర్వస్య పోషక, ఎవరైతే రాజు సర్వస్య పోషకుడో, సమస్త దిక్షు కీర్తి ఐశ్వర్యవాన్, సవిత శబ్దానికి ఐశ్వర్యవాన్ అని, అందరి పోషకుడై సమస్త దిక్షు అన్ని దిశల్లో కీర్తిని, ఐశ్వర్యాన్ని, ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడు. సుసభ్య పశుపాలకు, సుసభ్యుడైనటువంటి పశుపాలకుడు, వేదవిదుడు భవేత్, అటువంటి సర్వే రాజ ప్రజాసేన రచనా ఉత్కర్ష, అటువంటి రాజు అంటే, అటువంటి రాజును గనక సభాధ్యక్షుని, సభాపతిని చేసుకుంటే, రాజుగా స్వీకరిస్తే అందరు కూడా రాజ ప్రజా సేన జన, రాజజనులు, ప్రజాజనులు, సేనాజనులు, సైన్యం కానీ, ప్రజలు కానీ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానీ, మంత్రులు కానీ, అందరూ కూడా ఉత్కర్షయ్యు, అందరూ కూడా ఉన్నతి పొందుతారు, అందరూ బాగుంటారు. అటువంటి రాజు ఉండాలి, అటువంటి గృహపతి, ఇంటి యజమాని ఉండాలి, అటువంటి సమాజంలో, సంఘంలో, సమితుల్లో ఉన్నటువంటి పెద్దలు అలా ఉండాలి, అధ్యక్షులు. అలా ఉన్నప్పుడే ఏ సంఘమైనా, ఏ సమితి అయినా, ఏ సభ అయినా, ఏ సమాజమైనా అధ్యక్షులు, మంత్రులు, అధ్యక్షులు, కార్యదర్శి సరిగా ఉండాలి. దేశంలో కూడా అంతే, దేశాధ్యక్షులు, ప్రధానమంత్రులు, ఇప్పటి భాషలో గవర్నర్లు, ముఖ్యమంత్రులు, వీళ్ళందరూ కూడా సరిగా ఉండాలి. అలాగే ప్రజలు కూడా అలా ఉండాలి, సమన్వయం చేసుకోవాలి. నేతలకు ప్రజలకు సమన్వయం లేకపోతే ఉన్నతి జరగదు. నీతులు అంటే చట్టాలు, శాసనాలు, రాజ్యాంగ నియమాలు ఏవవుతున్నాయో అవి ఎవరు పాటించరు, అమలు అసాధ్యమవుతుంది. పాటించకపోతే, నియమాలు పెట్టుకోవడం కాదు, కట్టుబాటు నియమ నిబంధనలు ఉంచుకోవడం కాదు, పాటించినప్పుడే ఫలితం వస్తుంది, దాని ప్రభావం ఉంటుంది, అప్పుడే ప్రతిష్ట.
లేకపోతే ప్రతిష్ట లేదు, పరువు లేదు. పరువు తీసుకుంటాం మనకోనే, కానీ పరువు నిలబెట్టుకునేది మనం కాదు. ఇది ఒక రహస్యం. పరువు తీసుకునేది మనకు మనమే, కానీ పరువు నిలబెట్టుకోవాలంటే ఫలితం వచ్చినప్పుడే, ప్రభావం ఉన్నప్పుడే, పాటించినప్పుడే. అది ఇతరులపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. మన కీర్తి, మన ప్రతిష్ట, మన యశస్సు, మన పేరు ప్రతిష్టలు మన ద్వారానే మన కుటుంబానికి, మన వంశానికి, మన ఊరికి, మన జిల్లా, మన రాష్ట్రం, మన దేశం, ప్రపంచం. అది విధానం. వారికి ఆత్మగౌరవం అవసరం, ఆత్మ ప్రతిష్ట అవసరం. అది ఈశ్వరుని యొక్క ప్రతిష్టను కాపాడినప్పుడే. ఈశ్వరుని పరువు కాపాడాలి మనం, ఈశ్వరోపాసకులు. వేదం పరువు కాపాడాలి, ఎందుకంటే వైదిక ధర్మానుయాయులం, వేద భక్తులం కాబట్టి. మన ద్వారా వేదం యొక్క పరువు పోకూడదు, వైదిక ధర్మం యొక్క పరువు పోకూడదు. ఇది విధానం. మనిషిగా మనిషి పరువు కాపాడుకోవాలి. గాడిద కాపాడుకుంటుంది గాడిద పరువు, కుక్క కాపాడుకుంటుంది కుక్క పరువు, ఆ జాతి పరువు. అన్ని ప్రాణులు వాటి జాతి పరువును కాపాడుకుంటాయి. పులి కాపాడుకుంటుంది, పులి తన స్వభావం మార్చుకోదు. నక్క మార్చుకోదు, కుక్క మార్చుకోదు, రోడ్డుని మార్చుకోదు, ఏను మార్చుకోదు, ఏ గుర్రం మార్చుకోదు, ఏ గాడిద కూడా మార్చుకోదు తన స్వభావం. కానీ మనిషి మార్చుకుంటున్నాడు తన స్వభావాన్ని, మానవత్వాన్ని మర్చిపోతున్నాడు. మనిషి ప్రతిష్టనే నాశనం చేస్తున్నాడు. మనమే మన ప్రతిష్ట, మనమే మానవ జాతి ప్రతిష్ట పోతుంది. ఇతర ప్రాణుల యొక్క, జంతువుల యొక్క భాష కనుక అర్థమైతే తిట్టుకుంటాయేమో. మనిషి ఇటువంటి వాడని, పరువు పోతుంది. గాడిదలు పందులు కూడా తిట్టుకుంటాయి, కుక్కలు నక్కలు తిట్టుకుంటాయి మనిషి గురించి. వాటి భాష మనకు అర్థం కాదు, కానీ తెలిస్తే పరువు పోతుంది. మనిషి పరువు, మన పరువు. ఇది పరువు ప్రతిష్ట గురించి ఈ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. మంత్రం: ఓం పూషా పంచాక్షరేణ పంచదిశ ఉదజయత్ తా ఉజ్జేషం సవిత షడక్షరేణ షడ్ఋతూన్ ఉదజయత్ తాన్ ఉజ్జేషం మరుత సప్తాక్షరేణ సప్తగ్రామ్యాన్ పశూన్ ఉదజయన్ తాన్ ఉజ్జేషం బృహస్పతి అష్టాక్షరేణ గాయత్రీం ఉదజయత్ తాం ఉజ్జేషం. ఇది మంత్రం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. అడగండి ప్రశ్నలు. నమస్తే స్వామి. చెప్పండి స్వామి, ఋతువులను మనం గౌరవించడం అంటే ఏసీలు పెట్టుకోవద్దు, కూలర్లు పెట్టుకోవద్దని అన్నారు కదా. అట్లయితే చెట్లను పెంచుకోవచ్చు కదా స్వామి? చెట్లు పెంచుకోవడం పరువు తీసుకుంటున్నాం కదా. చెట్లు నరికి పరువు తీసుకోవడం, అదే అడవులను నాశనం చేయడం పరువు తీసుకుంటున్నాం కదా. అడవులు నాశనం చేసి, వ్యవస్థలు నాశనం చేసి, వాతావరణం నాశనం చేసి, కాలుష్యాలు పెంచుకొని పరువు తీసుకుంటున్నాం. పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థను ప్రశ్నించినట్టు అవుతుంది, అవమానించినట్టు అవుతుంది. అవును. ఎందుకు చెమటలు వస్తాయి ఎండాకాలంలో? భగవంతునికి బుద్ధి లేదా? అంత నిర్దయుడా? మన శత్రువా? వెనకడ ఎందుకు పెట్టి మరి వర్షాకాలం అంత వర్షాలు ఎందుకు? అప్పుడు వద్దంటాం, అమ్మో వర్షాలు, అయ్యో వర్షాలు అంటాం. వర్షాలు వద్దు. ఆంగ్లంలో పాటలు ఉంటాయి కదా, గో గో అనుకుంటూ, వర్షాలు వద్దు వర్షాలు వద్దని. రైమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంగ్లీష్లో. భగవంతుని పరువు తీస్తున్నాం, అవమానిస్తున్నాం. ఓం స్వామి. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? సరే, ఏం విన్నారు? మీకేం అర్థమైంది? ఏమైనా అర్థమైందా? ఊరికే విన్నారా? పడుకున్నారు? పడుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో కళ్ళు మూసుకొని చెప్పాలి. లోపల ఏం విన్నారో, లోపల ఏముందో అది చెప్పాలి. చూసుకొని చెప్పకూడదు, రాసుకున్నా చెప్పొద్దు. ఈ మంత్రములో ఎవరికి వారే
ఉన్నతి, అభివృద్ధి, రక్షణ చేసుకోలేరు, పొందలేరు. పరస్పరం సహకరించుకొని ఉన్నతి పొందాలి అనేటువంటిది ఒక విషయాన్ని చెప్పారు గురించి. అదే విధముగా సూర్య చంద్రులు ఏ విధంగానైతే పంటలకు పుష్టిని, వాసతి శక్తిని ఇచ్చి పోషణకు అన్ని లోకాల ప్రాణులకు సహకరిస్తున్నాయో, అదే విధముగా రాజు, ప్రజలు కూడా ఒకరికొకరు సహకరించుకొని పరువును కాపాడుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ రాజు రాజ్యం యొక్క పరువుని, ప్రజల యొక్క పరువుని కాపాడాలి. సత్క్రియల ద్వారా, సుపరిపాలన ద్వారా ప్రజలకు రక్షణ కల్పిస్తూ, భద్రత కల్పిస్తూ ఆ విధంగా రాజు ప్రజలకు పరువు కాపాడాలి. అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా సకాలంలో ఈ పన్నులు ఇవన్నీ చెల్లిస్తూ, అదేవిధంగా మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఆ రాజ్యములో చక్కగా ఆ రాజు యొక్క నియమాలు, శాసనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చక్కగా గౌరవిస్తూ ఆ విధంగా జీవనం సాగించి శాంతిని పొంది సౌఖ్యాలు పొందాలి. ఆ విధంగా రాజ్యం పరువు కాపాడాలి అనేటువంటిది ఈ రాజు, ప్రజలు ఈ సూర్యచంద్రుల్లాగా ఒకరికొకరు పరస్పరం కాపాడుకోవాలి, రాజ్యాన్ని కాపాడాలి అనేటువంటిది అర్థమైంది గురించి ఈ మంత్రం ద్వారా. అదే విధముగా ఇల్లు వ్యవహారం వచ్చేసరికి, గృహ వ్యవహారం వచ్చేసరికి ఇంటి యజమానురాలు, అలాగే తన సంతానము, పిల్లలు, అలాగే వృద్ధులు ఉంటారు, నాన్నమ్మ, తాతలు, వీళ్ళు ఒకరికొకరు పరస్పరము సహకరించుకుంటూ ఆ ఇంటి పరువును కాపాడాలి. ఎలా అంటే ఇంట్లో కొన్ని నియమాలు, ఆచారాలు, సంపదలు ఉంటాయి, వాటిని ఆచరిస్తూ, అదేవిధంగా వృద్ధులైనటువంటి వారు అనుభవపూర్వకంగా చెప్పినటువంటి ఆ మంచి మాటలను విని ఆ విధంగా వర్తిస్తూ ఆ కుటుంబ గౌరవాన్ని ఈ పిల్లలు, ఈ సంతానం వీళ్ళంతా కూడా కాపాడాలి. అదే ఇంటి యజమానులు, ఆ భార్యాభర్తలు కూడా ఒకరికొకరు అనుకూలంగా ఉంటూ ఇంటి పరువును కాపాడుకోవాలనేటువంటిది ఇంటి వ్యవహారం అండి. అదే విధముగా పరమాత్మ యొక్క పరువును కూడా మనకు ఈశ్వరోపాసకులం అయితే, నిజమైన ఈశ్వరోపాసకులం అయితే, నిజమైనటువంటి ఈశ్వర భక్తులమైతే మనం ఆ పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థ, ఈ సృష్టిలో ఉన్న వ్యవస్థని, ఆ పరమాత్మ సృష్టించినటువంటి వ్యవస్థని కాపాడుకోవాలి. ఆ విధముగా సృష్టిలో కొన్ని నియమాలు పెట్టారు పరమాత్మ. ఆ నియమాలను, ఆయన ఆదేశాలని ఆచరిస్తూ మనము భగవంతుని పరువు కాపాడాలి. అంటే ఆయన చెప్పిన విధంగా మనం నడుచుకోవడమే భగవంతుని పరువు కాపాడడం. ఆ విధముగా అదే విధంగా వైదిక ధర్మాన్ని, పరువును కాపాడాలి. ఎందుకంటే వైదిక ధర్మానుయాయులమైన మనం వైదిక ధర్మానుసారముగా జీవితాన్ని నడుపుకుంటూ ఆ వైదిక ధర్మాన్ని కాపాడాలి అనేటువంటిది. ఈ విధముగా పరస్పరం ఎవరికొరు ఉన్నతి చెందలేరు కాబట్టి పరస్పరం ఉన్నతి చెందాలి, పరస్పరం సహకరించుకోవాలి అని ఈ మంత్రం ద్వారా నేను అర్థం చేసుకున్నాను గురువు గారు. ఓం నమస్తే. ఇంకా ఎవరైనా? నమస్తే గురుజీ. కళ్ళు మూసుకొని చెప్పండి. చంద్రుడు ఏ విధంగా పోషకుడు, సూర్యుడు ఏ విధంగా మనకు ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తున్నాడో, గాలి ఏ విధంగా అయితే మన జీవన విధానానికి ఉపయోగపడుతున్నాయో, అదేవిధంగా దిశలు కానీ, ఋతువులు కానీ, పశువులు కానీ, ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ఉన్నతికి తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. మరి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి మోక్షం వైపు తీసుకెళ్ళడానికి బృహస్పతి వేదము అధ్యయనం చేయడం వలన భౌతిక ఉన్నతి, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి అయినటువంటి మోక్షం వైపు తీసుకెళ్ళడానికి మరి ఆ ప్రకారంగా రాజు, ప్రజలు ఆచరించినప్పుడే వారు భౌతిక ఉన్నతి, మరి మోక్షం వైపు వెళ్ళడానికి వీలుంటుందనే విషయాన్ని ఈ మంత్రంలో అర్థం చేసుకున్నాం గురుజీ. నమస్తే. ఇంకా ఓం నమస్తే స్వామి. చెప్పండి స్వామి, ఈ మంత్రం ద్వారా ముఖ్యంగా నేను గ్రహించింది ఏంటంటే, గాయత్రి మంత్రము
కేవలం జపం చేయడము, గానం చేయడం కాకుండా అందులో ఏ నీతి అయితే చెప్పబడిందో అది ఆచరించినప్పుడే రక్షణ కలుగుతుంది అనేది స్పష్టంగా బాగా అర్థమైంది గురుజీ. తర్వాత రాజు కూడా దశ దిశల యందు కీర్తివంతుడై ఉన్నప్పుడే, అలాగే ఐశ్వర్యశాలి అయినప్పుడే ప్రజలు ఉన్నతి సాధిస్తారు, ప్రజలు గాని సేన గాని అందరూ అనే విషయాన్ని బాగా అర్థమైంది గురుజీ. ఏమైనా సూచనలు? ఈరోజు శ్రీరామనవమి, శ్రీరాముని యొక్క ఆదర్శాలు ఒకటే తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి, జీవితంలో నింపుకునే ప్రయత్నం చేయండి. రాముని భక్తులు రాముని పరువును కాపాడుకోవాలి, కృష్ణ భక్తులు కృష్ణ పరువును కాపాడుకోవాలి. మనం ఎవరి భక్తులు అనుకుంటున్నామో, ఏ విధానం అనుకుంటున్నామో, ఏ మార్గం అనుకుంటున్నామో దాని యొక్క పరువును కాపాడడం అవసరం ఉంటుంది. సరిగా అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తేనే పరువును కాపాడినట్టు. గౌరవించాలి. కొన్ని నీతులు పెట్టుకుంటాం, కొన్ని నియమాలు పెట్టుకుంటాం, పాటిస్తే ఆ నీతిని ఆ నియమాన్ని మనం కాపాడినట్టు, దాని పరువును కాపాడినట్టు. చివరికి మన పరువును మనం కాపాడుకుంటాం. కానీ కాపాడుకోవడం మన వ్యవహారం ద్వారానే, ఆచరణ ద్వారా. ఇది అర్థం చేసుకోండి. అందరికీ శ్రీరామనవమి ఈ పర్వ సందర్భంగా అందరికీ శ్రీరాముని యొక్క గుణాలు రావాలని కోరుకుందాం. అందరికి శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన ఎవరు? అలాగే మీకు కూడా స్వామి, మీకు కూడా తర్వాత చెప్పుకోండి, ఇప్పుడు చెప్పకండి. ఆత్మ నివేదన తర్వాత చివరిలో. అది సూచన మాత్రమే నేను చెప్పింది. ఆత్మ నివేదన ఈరోజు ఎవరు? కళ్యాణమ్మ గారు గురుజీ. నమస్తే గురుజీ, నేను బయల్లో ఉన్నాను, వేరే వాళ్ళు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందేమో అని. ఇంకెవరైనా ప్రయత్నం చేయండి. అంటే తర్వాత ముందే సూచన ఇచ్చేయాలమ్మా, చూసుకోవాలి. మీది ఉంటే నాది ఈ రోజు ఉంది అని ఇంకెవరికైనా సూచన ఇచ్చి చెప్పేసేయాలి. నేను ఈ రోజు చెప్పలేను, చెప్పండి. అలాగే గురుజీ. ఓ నమస్తే గురుజీ. ఈరోజు అప్లాడ్ మేస్తారు తర్వాత కళ్యాణమ్మ గారి తర్వాత. కళ్యాణమ్మ తర్వాత ఎవరు? అప్లాడ్ మేస్తారు. చూసుకోండి మరి. అప్పలనాయుడు గారు. ఓ నమస్తే గురుజీ. కళ్ళు మూసుకోండి, లోపలికి వెళ్ళండి. నా పేరు కుమరపు అప్పలనాయుడు, చీపురుపల్లి ఆర్య సమాజం. ఓం స్వామి. స్వామి ఒక చిన్న విన్నపం స్వామి. స్వామి అప్పలనాయుడు గారు, మీరు ప్రభు అంటే యేసు ప్రభు గురించి ఏదో ప్రార్థన చేసినట్టు వాళ్ళు చేస్తున్నట్టు ఉంది. దయచేసి ప్రభు అని కూడా ఈశ్వరుడు అంటాడండి స్వామి. లేదు, మీరు మునిశేఖర్ గారు స్వామి మీరు ఇవ్వకూడదు, అలా మీరు ఇవ్వకూడదు. ఎవరికి అది వస్తే చెప్తారు, మీరు అర్థం చేసుకుని అలా అర్థం చేసుకోకండి. యేసు ప్రభు అనుకోకండి మీరు, అంతే. అనుకునేది కాదు స్వామి, వాళ్ళు ఎట్లా ప్రార్థన చేస్తున్నారు అవసరం లేదు. వారి శైలి వారికి ఉంటుంది, ఎవరి శైలి వారికి ఉంటుంది. మీ శైలి మీకు ఉంటుంది, నా శైలి నాకు ఉంటుంది, ఎవరి శైలి వారికి ఉంటుంది. మీరు తీసుకోకండి, అంతే. యేసు ప్రభుని తీసుకోకండి, మీరు భగవంతుని తీసుకోండి. ప్రభు అంటే యేసు ప్రభువేనా? భగవంతుడు ఎవరైనా ఎట్లా ప్రార్థన చేస్తే అట్లే ఉంది స్వామి. మీరు ఆగండి, మీరు వాళ్ళు చెప్పకూడదు మధ్యలో. అటువంటి సూచన ఇవ్వకండి, మీరు రాపకూడదు. వ్యవహారం కాదు అది, ఇటువంటి వ్యవహారం చేయకూడదు. అప్పలనాయుడు గారు చెప్పండి. హే రక్షగా పరమేశ్వర, నీవు సర్వజీవులని పోషిస్తున్నావు ప్రభు. నువ్వు పోషకుడివి. సృష్టిలో గల సమస్త జీవరాశులకి నీవే పోషకుడు ప్రభు. హే ప్రభు, చంద్రుని ద్వారా మాకు సమస్త జీవరాశులకి పోషణనిచ్చి పోషింపజేస్తున్నావు ప్రభు. సూర్యుని ద్వారా ఈ సమస్త విశ్వానికి వెలుతుని ప్రకాశాన్ని ఇస్తూ ఒక నియమం ప్రకారంగా సృష్టిలో ఉన్నటువంటి వాటిని అన్నిటినీ పవిత్రం చేయించుతున్నావు ప్రభు. అదేవిధంగా నా జీవన విధానంలో కూడా చంద్రుని వలె, సూర్యుని వలె వాయువు ఏ విధంగా అయితే నా జీవన విధానానికి ఉపయోగపడుతుందో, అదేవిధంగా ఆ వాయువు యొక్క వేగాన్ని
నాలో ఉన్నటువంటి అరిషడ్ వర్గాలను ఆపుతూ ఉన్నత వైపు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రభు. హే పరమేశ్వర, నీవే పూష, నీవే సవిత, నీవే మరుత, నీవే సృష్టికర్త ప్రభు. హే పరమేశ్వర, సమస్త దిశలను కూడా నీవు కాపాడుతున్నావు. ఋతువుల ద్వారా మాకు మా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతున్నావు ప్రభు. హే పరమేశ్వర, నీ కీర్తి దశ దిశలో ఎందు వ్యాపించి నీ యొక్క కీర్తి దశ దిశను వ్యాపించి ఉన్నది ప్రభు. ఎటు చూసినా నీ కీర్తే ప్రభు. కానీ నా కీర్తనే ఈ ఈషణ త్రయాల ద్వారా నా కీర్తనే పెంచుకుంటూ నేనే గొప్పవాడని, నా వల్లనే జరుగుతుంది అన్నటువంటి ఆ యశస్సు కీర్తి ద్వారా నేనే గొప్పవాడని అనిపించుకోవడానికి ఈ సమాజంలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. ఆ కీర్తే నన్ను అవినీతి వైపు అభిమానాన్ని పెంచుతుంది ప్రభు. నీ కీర్తే నా కీర్తి ప్రభు. ఇదంతా నీ కీర్తే ప్రభు. ఇదంతా నీ జ్ఞానమే ప్రభు. ఈ ఐశ్వర్యం అంతా నీదే ప్రభు. ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి సమస్త జడచేతనాల ఐశ్వర్యాలు నీవే ప్రభు. కానీ నాదంటూ ఏది లేదు ప్రభు. నీవిచ్చినటువంటి ఐశ్వర్యాలని, ఈ శక్తిని, ఈ నియమాలని, ఈ పవిత్రతని కాపాడుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తాను ఈశ్వర. ఏ సృష్టికర్త పరమేశ్వర, ఈ సృష్టిలో ఉన్న సమస్త పదార్థాలని వాడుకుంటూ వాటిలో ఉన్నటువంటి అవి మాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రేరణని మేము గ్రహించుకుంటూ ఉన్నత వైపు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రభు. వేదపతి బృహస్పతి అనే పరమేశ్వర, నీవిచ్చిన వేదాన్ని అధ్యయనం చేసి ఆ వేదము ద్వారా వేదములో ఉన్నటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని, జ్ఞాన కర్మ ఉపాసనల ద్వారా నిన్ను పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రభు. ప్రతి క్షణము కూడా ఉన్నత వైపు వెళ్ళండి. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఉత్తువైపు ప్రయాణించండి. నా గురించి నేను తెలుసుకొని ఇంకా ఉన్నత వైపు, మీ గురించి తెలుసుకొని మీ ఆనందాన్ని పొందడానికి ఇంకంతకంటే ఉత్కృష్టమైన శ్రేష్టమైనటువంటి ఇంకా అంత గొప్ప శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ మోక్షం వైపు వెళ్ళడానికి, ఉన్నత వైపు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. వేద అధ్యయనం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ప్రతినిత్యం కూడా సత్సంగాలు, మరి పంచమహాయజ్ఞాలు, ఈ సంధ్య, ఇవన్నీ కూడా మీరిచ్చినటువంటి ఆదేశాన్ని పాటిస్తున్నాం ప్రభు. హే పరమేశ్వర, ఈ పశువులు, పక్షులు, క్రిములు, కీటకాలు అన్నీ కూడా మా గురించి ఇచ్చావు ప్రభు. వీటన్నిటిని మా జీవనానికి ఎంత ఉపకారం చేస్తున్నారో తలుచుకుంటే, సూర్యుడు చుట్టూ భూమి చుట్టూ చంద్రుడు, ఇవన్నీ తిరుగుతున్నాయి. ఏ ప్రభు, ఆ తిరుగుతున్నటువంటి ఆ గమనములో చూస్తే సృష్టి ఆది నుంచి నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా ఆ గమనము, ఆ నియమము, అవన్నీ చూస్తుంటే అసలు నేనేం చేస్తున్నాను, నా యొక్క ఆలోచన ఏంటి, నా ప్రయత్నం ఏంటి, అసలు నా జ్ఞానం ఏంటి, నా కర్మ ఏంటి, నేనేం చేస్తున్నాను ఆలోచించుకుంటే ఇవన్నీ నా మస్తిష్కానికి అందనటువంటి విషయంలా ఉన్నాయి ప్రభు. అంత గొప్పదైనటువంటి సృష్టిని సృష్టించారు. మేము చేసిన కర్మఫలాలు ఫలితాన్ని ఇస్తున్నారు. వేద జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు ప్రభు. వీటన్నిటిని వినియోగించుకొని నా జీవితాన్ని చరితార్థం చేసుకుంటాను ప్రభు. ఓం శం. నమస్తే గురుజీ. సర్వేభ్యో నమో. ఆసనం, కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. హే పరమపిత పరమాత్మ, సర్వరక్షక, సర్వత్ర రక్షక,
ఎన్నో రకాలుగా రక్షిస్తూనే ఉన్నారు ప్రభు. సర్వరక్షక, సర్వత్ర రక్షక, అన్ని విధాలుగా, అన్ని రకాలుగా, అంతటా నిత్యము రక్షిస్తూనే ఉంటారు. ఎన్నో రక్షణ వలయాల ద్వారా, రక్షణ వ్యవస్థల ద్వారా ఈ సృష్టిలో ప్రతి పదార్థము మమ్మల్ని రక్షించడానికి, ప్రాణుల రక్షణ కొరకే పంచమహాభూతాలైన సూర్యుడైన, చంద్రుడైన, ఇతర గ్రహాలైన, నక్షత్రాలైన, చివరికి మట్టి అయినా, బురద అయినా, క్రిమి కీటకాలైన, పశువులైన, పక్షులైన, వృక్షాలైన అన్ని మా రక్షణ కొరకే. భోగ అపవర్గ అర్థం దృశ్యం. భోగం కొరకే, అపవర్గం కొరకే ప్రభు. ఎన్నో రకాలుగా రక్షిస్తున్నారు. ఆహారంతో, నీటితో, ఔషధాలతో, వనస్పతులతో, చివరికి మట్టితో, బురదతో కూడా, ఎన్నో పదార్థాలతో, రాళ్లతో, రత్నాలతో, ధాతువులతో, బంగారంతో, వెండితో మా రక్షణ కొరకే. జీవుల యొక్క పరువును కాపాడుతున్నారు. జీవాత్మల యొక్క రక్షణ చేస్తూ, జీవుల ఉన్నతి కొరకు, ఆత్మల ఉన్నతి కొరకే అన్ని విధాలుగా ఒక తల్లిలాగా, తండ్రిలాగా, అన్నలాగా, గురువులాగా, ఆచరణలాగా, ఒక వైద్యునిలాగా, రాజులాగా, చక్రవర్తిలాగా మా పోషణ చేస్తున్నారు. మా రక్షణ కొరకే శిక్షణ ఇస్తున్నారు, ప్రేరణ ఇస్తున్నారు, వేదాన్ని ఇచ్చినారు, ఎన్నో రకాలుగా అన్నీ ఇచ్చి ఉన్నారు. తమరి వ్యవస్థను మేము అర్థం చేసుకోలేక, గౌరవించక, చివరికి కొట్టుకుపోతున్నాం, దుఃఖాల పాలవుతున్నాం, ఎంతో నష్టపోతున్నాం ప్రభు. హే సర్వరక్షక, జగన్నియామక, జగన్నియంత, జగన్మాత, జగత్పిత తమరే ప్రభు. తమ రక్షణలో ఉన్నాము. తమరి రక్షణ కూడా గమనించలేకపోతున్నాం. తమరు రక్షిస్తున్నారనే విషయం తెలియదు మాకు. ఎన్నో రకాలుగా మేము అవమానిస్తున్నాం, అగౌరవపరుస్తున్నాం. తమరి వ్యవస్థలను, తమరినే, తమరి యొక్క ఈ జగత్తునే నిందిస్తున్నాం. సూర్యుని కూడా నిందిస్తాం, చంద్రుని నిందిస్తాం, ఋతువులను నిందిస్తాం, గాలిని, వానను, సముద్రాలను నిందిస్తాం, ఇతర పశువులను నిందిస్తాం, క్రిములను, కీటకాలను నిందిస్తాం, వృక్షాలను నిందిస్తాం. సరిగా వాడుకోకపోతే నిందించినట్టే. ఆకలేసినప్పుడు అన్నం తినకపోతే అన్నాన్ని, భోజనాన్ని నిందించినట్టే. అలా సరిగా వాడుకోలేక నిందిస్తున్నాం. తమరిచ్చిన వనరులను, సదుపాయాలను, సౌకర్యాలను కూడా సరిగా వినియోగం చేసుకోక వాటిని నిందిస్తున్నాం. చివరికి మాకే అవమానం, మా పరువే పోతుంది, మా ప్రతిష్ట పోతుంది ప్రభు. అందుకే తమరి వ్యవస్థలను గౌరవించాలి, తమరి వ్యవస్థలను కాపాడుకోవాలి, సరిగా వాడుకోవాలి. అప్పుడు పరువు కాపాడినట్టు, ప్రతిష్ట కాపాడినట్టు. దాని ద్వారా మా పరువే, మా ప్రతిష్ట కాపాడబడుతుంది. మా రక్షణ కొరకే, మా ఉన్నతి కొరకే, చివరికి మా బాధలను, బంధనాలను దూరం చేసుకోవడం కొరకే ఇంత విద్యనిచ్చినారు, వేదాలను ఇచ్చినారు. వైదిక మార్గం నుండి వేదాధ్యయనం చేయకపోతే, వేదాధ్యయనం చేసి ఆచరించకపోతే అవమానించినట్టే అర్థమవుతుంది ప్రభు. చివరికి కష్టాలు మాకే, నష్టాలు మాకే అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఇకనైనా మా పరువు మేము కాపాడుకుంటాం, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటాం, సమన్వయం చేసుకుంటాం. తమరిని గౌరవిస్తే, తమరి వ్యవస్థను గౌరవిస్తే అప్పుడు మాకు సుఖం, మా సుఖం కొరకే ప్రభు.
హే పిత, హే మాత, హే భ్రాత, హే త్రాత, సర్వరక్షక, సర్వాంతర్యామి. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షువు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి, సరి ఉపయోగించుకోండి. పరమాత్మ యొక్క పరువును కాపాడదాం, లేదంటే మన పరువు పోతుంది. అర్థం చేసుకోండి, రహస్యాన్ని పట్టుకోండి. మీ అందరికీ అభినందనాలు, ఆశీర్వాదాలు, పరమిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు, అభివందనాలు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని అలాగే ఉండండి. నడుము వీపు మెడతలంగిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం చేద్దాం. నిండు మనసుతో, శ్రద్ధతో, భక్తితో, పూర్ణ విశ్వాసంతో శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ఒక సూచన, ఎవరైతే తరగతికి వస్తారో ఆరంభంలో ఒకసారి మీ ఫోన్ చూసుకోవాలి, మ్యూట్లో ఉన్నామా లేదా. వీడియోలో మీకు తెలుస్తుంది, వీడియో కనిపిస్తుంది కదా, మీ వీడియో మీకు కట్టేసుకోండి. తర్వాత మధ్యలో మాట్లాడేటప్పుడు మళ్ళీ వెంటనే మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నం చేయండి. ఇది గమనించండి, ఇతరులకు ఇబ్బంది అవుతుంది. ఒకసారి రీసౌండ్ కూడా వస్తుంది, అలా ఉంటే జాగ్రత్త. శుభం. ఓం. ముగించేద్దాం. సర్వేభ్యో నమో నమః.